नमस्कार बंधुगण, कहानी दुनिया को आपण मानक स्वागत। आज चलतु शुणा जनमामूर देवी भागवतर गोटे कहानी। विख्यात हयहय वंश जन्मग्रहण करते कार्तवीर्य। से असाधारण शौर्य आ पराक्रमर अधिकारी थिले। तांकर सहस्र हस्त थिला। से अनेक प्रकार यज्ञ करुथिले एवं उदार भावरे दान दक्षिण देउथिले। दत्तात्रेय तांकर गुरु थिले। भृगु थिले तांकर पुरोहित। कार्तवीर्यंक निकटरू दान पाई भृगु खूब वित्तवान होई उठिथिले। सबुदिन समान जाए नहीं। कार्तवीर्य सिना एते बड़ योग्य राजा थिले, तांको वंशरे अन्य माने किंतु सेपरि नथिले। सेमाने विलास व्यसनरे समय नष्ट करुथिले। कार्तवीर्य निज कर्तव्य कर्मरे एकाग्र रही अन्यमानक कार्यकलाप कथा जाणु नथिले। कार्तवीर्यंक मृत्यु परे तांको वंशधर माने दरिद्र होई गले। सेमाने जाई भृगुवंशी मानकु तांको संचित वित्तरु किछि सेमानकु देई देबाको अनुरोध कले। भृगुवंशी माने राजपुत्र मानकु निज संचित धन देबाको चाहु नथिले। सेमाने निज धनतक नै पहाड़ गुंफा मानकरे लुचाई रखिले। राजपुत्र माने जेतेबेले अनुरोध करी धन पाइले नहीं, सेतेबेले सेमाने जाई पुरोहितंकर घर तलाश कले। घरे किछि नथिला। किंतु संधान पाई सेमाने पहाड़रे पहुंचिले और सेठारे थिबा धन संपद लूट करिबा संगे संगे भृगु वंशर समस्तଙ୍କୁ हत्या कले। से अंचल रहुथुवा मुनि ऋषि माने से घटना देखि हयहय राजपुत्र मानकु कहिले, तुमे माने रक्षक होई भक्षक काम करूछ किपरि? पुरोहित वंशर लोकंकु तुमे हत्या करूछ? सेमानक नारी मानकु भी कसुण देउछ? एभଳି पापर परिणाम कौन होई पारे भाबिछ तो? राजपुत्र माने प्रथमे मुनि ऋषि मानक कथा प्रति कर्णपात कले नहीं। सेमाने निजे लुंठन और हिंसा कर्मरे मत रहिले। किंतु मुनि ऋषि माने सेमानक आगरे ठिया होई सेमानकु बाधा देले आउ कहिले, एभଳି भाबरे निजर सर्वनाश डाकी आण नाही। तुम गौरवमय वंशर मान सम्मान जेतिकी विसर्जन देलेनी तो देलेनी, एणिकी क्षांत हुओ। प्रसाद को फेरी जाओ, नहले अनुताप करिवो। मुनि मानक वचन शुणी राजपुत्र माने कहिले, आपण माने साधु और महापुरुष, किंतु आमर ए पुरोहित वंशर लोक असाधु। एमाने आमरी धनरे धनी होइचंती, अथच आम प्रति एमानकर टिके मध्य सहानुभूति नाही। धन कौन पोता हवा सकाशे उद्दिष्ट? एमाने चोर भली धन लुचाई रखिचंती। चोरंकु बध करिबा पाप होई पारे ना। कथारे अछि, खर्च न हेबा अर्थ दिने ना दिने राजा हातरे किंबा चोर हातरे पड़िबो, नहेले अग्निरे नाश हबो। आमे राजवंशी माने एमानक धन अपहरण करिबारे कौनसी अन्याय नाही। मुनि ऋषि मानक सह एपरि जुक्तितर्क करी राजपुत्र माने पुणी जाई भृगुवंशीक उपरे अत्याचार आरंभ कले। अर्थ मनिषर केते प्रकार अनिष्टर हेतु करिपारे ए घटना तार एक दृष्टांत। एक दिगरे एहा भृगुवंशर सर्वनाश कला, अन्य दिगरे एहा हयहय मानकु पापी कला। भृगु नारी माने हिमालय पळई गले। सेठारे माटीरे सेमाने गौरींक प्रतिमा निर्माण करी नई कूलरे से प्रतिमा प्रतिष्ठा करी तांको पूजा आराधना भितरे मृत्यु को अपेक्षा करिबाकु लागिले। दिने रातिरे भृगु नारी माने स्वप्नाविष्ट होई देखिले देवी सेमानकु कहउचंदी, तुम मानक भितरु जनकर उरु देशरु मोर विभूति नहीं गोटे संतान जन्म हेबो। से तुम मानकु रक्षा करिवो। निदरु उठी भृगु नारी माने आनंदित हेले। स्वप्न सत्य हेला। दिने एक तेजवान पुत्र जणे भृगु नारी ठारु जन्मग्रहण कला। से तेज एडिकी प्रचंड जे हयहय मानकर कौनसी चोर सेठारे पहुंची से शिशु को अनाइबा मात्रे अंध होई जाउथला। शेषकु हयहय माने से अपूर्व शिशुर संवाद शुणी ताकु मारिबा उद्देश्य सेठारे पहुंचिबा मात्रे अंध होई गले। सेमाने आउ किछि गति न देखी से शिशुर जननी को करजोड़ करी प्रार्थना कले, अनुग्रह करी आमको ये अंधत्वरु रक्षा करंतु। आमे भविष्यतरे कदापि भृगुवंशर कौनसी लोक प्रति तिळे मध्य अन्याय करिबु नाही। आमे एठारु पळई जिबु। आपण आपणक असाधारण पुत्र सह सुखरे वास करुथांतु। संतानर जननी कहिले, मो पुत्र जोगु जदि तुमे माने अंध होई जाइछ, तेबे से सिना तुम मानकु दृष्टि शक्ति फेरई देई पारिबो, मु करिबि कोन? तुमे माने जेउ भली अनाचार करिछ तार तुलना नाही। निर्दोष भृगुवंशी मानकु
ହତ୍ୟା କରିଛ। ବୃଦ୍ଧ ଓ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବାଦ୍ ଦେଇନାହ। ଗର୍ଭବତୀ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ଯାତନା ଦେଇଛ। ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦମନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏ ଶିଶୁ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛି। ତୁମେମାନେ ତାକୁ ତୁଷ୍ଟ କରିପାରିଲେ ହୁଏତ ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ଫେରି ପାଇବ। ଅର୍ଜୁ ନାମକ ସେହି ତେଜମୟ ଶିଶୁ ପାଖରେ ହୈହୟମାନେ ନାନା ପ୍ରକାର ବିନତି କଲେ। ଶେଷକୁ ଅର୍ଜୁ କହିଲେ, ଦେବୀ ତୁମ ଭଳି ମୂଢ଼ମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ନିମନ୍ତେ ମୋତେ ଏପରି ଶକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ନିଜ କୃତକର୍ମ ସକାଶେ ଅନୁତାପ କରୁଛ, ତେବେ ଦେବୀଙ୍କୁ ମନେ ମନେ ପ୍ରଣାମ କର ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅପରାଧ ସ୍ୱୀକାର କର। ମୋର କ୍ରୋଧ ଶାନ୍ତ ହୋଇଛି। ହୈହୟମାନେ ଅର୍ଜୁଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଅନୁସାରେ ସେଇ କାମ କଲେ ଆଉ ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ଫେରି ପାଇଲେ। ଭରତ ବଂଶର ମୂଳ ପୁରୁଷ ହେଲେ ଭରତ। ଯାଦବ ବଂଶର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ହେଲେ ଯଦୁ। ହୈହୟ ବଂଶର କିପରି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ କାହାଣୀ ଅଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପୁତ୍ରର ନାମ ରେବନ୍ତ। ସେ ଥରେ ଔଚସ୍ରବା ଅଶ୍ୱାରୋହଣ କରି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସକାଶେ ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ଗଲେ। ଔଚସ୍ରବାକୁ ଦେଖି ପକାଇଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ବେଳେ ସାଗର ମଧ୍ୟରୁ ବାହାରିଥିଲା ଔଚସ୍ରବା। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମଧ୍ୟ ସାଗର ଭିତରୁ ବାହାରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଔଚସ୍ରବାକୁ ନିଜର ଭାଇ ଭଳି ଦେଖୁଥିଲେ। ବହୁଦିନ ପରେ ସେ ଔଚସ୍ରବାକୁ ଦେଖିବାରୁ ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଭାଇ ପ୍ରତି ସ୍ନେହଭାବ ଉଛୁଳି ପଡ଼ିଲା। ସେ ଏକ ଧ୍ୟାନରେ ତାକୁ ଦେଖୁଥାନ୍ତି। ସେତିକିବେଳେ ସବୁଦିନେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଆରାଧନା କରୁଥାନ୍ତି। ସେଦିନ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତାଙ୍କ କଥା ମନେ ନ ପକାଇବାର ଦେଖି ବିଷ୍ଣୁ କହି ପକାଇଲେ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯାହା ପ୍ରତି ଏତେ ସ୍ନେହଶୀଳ ସେ ତାହାରି ପରି ହୋଇଗଲେ ତାଙ୍କର ସେ ଗଦ୍ଗଦ୍ ଭାବ କଟିଯିବ। ବିଷ୍ଣୁ ଏକଥା କହିବା ମାତ୍ରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଚମକି ପଡ଼ିଲେ। ମୁଁ କ'ଣ ତେବେ ଅଶ୍ୱରୂପ ପାଇବି? ସେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ। ଏ ଚରାଚର ବିଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ଆମରି ରୂପ। ଅଶ୍ୱରୂପ ପାଇଲେ କ୍ଷତି କ'ଣ? ବିଷ୍ଣୁ ହସି ହସି କହିଲେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପଚାରିଲେ, ମୋତେ କେଇଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ରୂପରେ ରହିବାକୁ ହେବ? ମୋରି ଭଳି ଦେଖିବାକୁ ଏକ ମାନବ ଶିଶୁ ତୁମଠାରୁ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବ। ସେ ଶିଶୁର ପୃଥିବୀରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଭୂମିକା ରହିଛି। ସେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ତୁମେ ତୁମ ଦୈବ୍ୟ ରୂପ ଫେରି ପାଇ ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ଫେରିବ। ବିଷ୍ଣୁ କହିଲେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଅଶ୍ୱରୂପ ଧରି ଗୋଟେ ବଣ ଭିତରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ସେଠାରେ ସେ ଶିବଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଶିବ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, ମା, ତମେ ମୋତେ କାହିଁକି ସ୍ମରଣ କରୁଛ? ଅଶ୍ୱରୂପିଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କହିଲେ, ବିଧିର ବିଚିତ୍ର ବିଧାନରେ ମୋର ଆଜି ଏ ଅବସ୍ଥା। ଯେଉଁ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ମୋର ଏପରି ଅବସ୍ଥା ହୋଇଛି ତାଙ୍କୁ ବା ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଜଣାଇବି କ'ଣ? ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାକିଲି। ଶିବ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, ମୋତେ କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ? ଲକ୍ଷ୍ମୀ କହିଲେ, ମୋତେ ଏପରି ଅବସ୍ଥାରେ କେତେ କାଳ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୁଝିପାରୁନାହିଁ। ଆପଣ ଯଦି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପାଖରୁ ବୁଝି ମୋତେ କହିପାରନ୍ତେ ତେବେ ମୁଁ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତି। ଶିବ ହସି କହିଲେ, ମା, ତୁମେ ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ। ତୁମେ ଔଚସ୍ରବାକୁ ଦେଖି ତା ପ୍ରତି ସ୍ନେହ ଅନୁଭବ କଲ ବୋଲି ତୁମକୁ ଯଦି ଅଶ୍ୱରୂପ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା, ବିଷ୍ଣୁ କ'ଣ ନିରାପଦ ରହିପାରିବେ? ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ତୁମରି ପରି ହେବ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ କହିଲେ, ଆପଣ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନାହିଁ। ବିଷ୍ଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମର ଅଶ୍ୱରୂପ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଚିନ୍ତାରେ ନିମଗ୍ନ ରହି ସେ ମଧ୍ୟ ଅଶ୍ୱରୂପ ଧରି ଏଠାରେ ପହଞ୍ଚିବା ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ସେ ଯାହା ହଉ, ମୁଁ ମୋର ଦୂତ ପଠାଇ ସନ୍ଧାନ ନେଉଛି। ଶିବ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଏହା କହି ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇ ବିଦାୟ ନେଲେ। ଚିତ୍ରରୂପ ନାମକ ଜଣେ ପ୍ରମଥକୁ ଶିବ ଦୂତ କରି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଇଲେ। ଚିତ୍ରରୂପ ଯାଇ ବୈକୁଣ୍ଠରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ବିଷ୍ଣୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଅଶ୍ୱରୂପ ବିଷୟରେ ହିଁ ଏକାଗ୍ର ହୋଇ ବସିଥିଲେ। ଚିତ୍ରରୂପ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀଙ୍କୁ ଅଶ୍ୱରୂପେ ଏକାକିନୀ ବନସ୍ତରେ ବିଚରଣ କରିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଇ ଆପଣ ବୈକୁଣ୍ଠରେ ରହିବା କ'ଣ ସୁନ୍ଦର ହେବ? ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀ ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହିଲେ ପୃଥିବୀ ଚଳିବ କିପରି? ଶିବଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ତୁରନ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ। ବିଷ୍ଣୁ ଦୂତକୁ ଶିବଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ବିଦାୟ ଦେଲେ। ଅଳ୍ପ ସମୟ ଉତ୍ତାରୁ ଅଶ୍ୱରୂପୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଚିନ୍ତାରେ ଏକାଗ୍ର ହେବା କାରଣରୁ ବିଷ୍ଣୁ ସ୍ୱୟଂ ଅଶ୍ୱ ପାଲଟିଗଲେ ଆଉ ପୃଥିବୀକୁ ଆସି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀଙ୍କ ବିଚରଣ କରୁଥିବା ବନସ୍ତରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଯଥା ସମୟରେ ସେ ଅଶ୍ୱ ଦମ୍ପତି ନିକଟରୁ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କଲା ଗୋଟେ ନରଦେହୀ ସୁନ୍ଦର ସନ୍ତାନ। ଅଶ୍ୱରୂପୀ ବିଷ୍ଣୁ କହିଲେ, ଏଥର ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ଫେରିଯିବାର ସମୟ ହେଲା। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, ଏ ନବଜାତ
ବିଷ୍ଣୁ କହିଲେ, ପୁଣି ପୃଥିବୀର ମାୟାରେ ପଡ଼ୁଛ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁଣି ପଚାରିଲେ, ଏ ସନ୍ତାନ ଦେଖିବାକୁ ତୁମ ପରି। ଏହାକୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି ସେତେବେଳେ ଏହାର ରକ୍ଷା ସକାଶେ ମୁଁ ଦାୟୀ। ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଯିବି କିପରି? ବିଷ୍ଣୁ କହିଲେ, ଚିନ୍ତା ନାହିଁ, ଏଇ ଶିଶୁର ଭବିଷ୍ୟତ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ରାଜା ଯଯାତିଙ୍କର ତୁର୍ବସୁ ନାମକ ପୁତ୍ର ଗୋଟେ ସନ୍ତାନ ପାଇବା ସକାଶେ ତପ କରୁଛି। ତୁର୍ବସୁ ଯେପରି ଏ ଶିଶୁକୁ ପାଇବେ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇସାରିଛି। ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଜହ୍ନମାମୁଁର ଦେବୀ ଭାଗବତର ଗୋଟେ କାହାଣୀ।